out of my fucking head. பொம்பளைங்களா, எதுக்குடி உங்களுக்கெல்லாம் இந்த வேலை? To start, let me introduce you to the film Quotation Gang, a remarkable team of professionals who have come together to create groundbreaking cinema. Their collective expertise spans various phases of filmmaking, from production to acting, and the dedication to the craft is truly inspiring. Allow me to introduce you to the director of the film, Mr. Vivek Kumar Kannan. He embarked on his career as an executive producer on Captain TV and is advanced to a senior producer position on Sun TV. Under the mentorship of the esteemed director, Bala, Mr. Vivek honed his skills and navigated numerous challenges to produce a notable film. His latest project, Quotation Gang, is a multi-star cast featuring Jackie Shroff, Sunny Leone, Priyamani, and Tara Arjun. This film is a female-dominant hyperlink story that exemplifies his talent and vision. Ms. Gayatri Suresh is the force behind Film Nati Entertainment Private Limited, with a rich background in distributing Tamil, English, and Hindi films. This session marks her debut as a producer for her Tamil movie. Her experience extends beyond film distribution. She has also made significant contributions to the sports broadcasting industry, having worked with Star Sports, Geo, and other notable channels. Ms. Gayatri is also a sports enthusiast, which adds another dimension to her dynamic personality. Mr. Pradeep, a graduate of the Indian School of Drama, has been making waves in the acting world since 2010. His filmography includes impressive performances in movies such as Kutram Kadidal, Master, Kaidi, and Vikram II. In Quotation Gang, he portrays Ganesan, Kannagi's lover, known as Nat Tupaki Ganesh. Mr. Pradeep is not only a versatile actor, but also a dedicated teacher, offering freelance acting classes. With over 15 years in the acting field, his contributions to cinema are noteworthy. Ms. Akshaya is a celebrated actress in Tamil cinema, renowned for her exceptional acting and dancing skills. She first garnered widespread recognition for her role in the film Tarik Tappatti, directed by Mr. Bala. Her portrayal in this film, Quotation Gang, showcased her immense talent and earned her crucial acclaim. Ms. Akshaya continues to impress audiences with her versatility, taking on significant roles such as Kannagi, which further cement her status as a gifted artist in this industry. We are privileged to have such esteemed professionals share their experiences and knowledge with us today. This session is a unique opportunity to gain insights into the intricacies of filmmaking and to learn from the best in the industry. Once again, welcome and let's make most of this inspiring session. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நானும் இந்த காலேஜில் தான் விஸ்காம் படித்தேன். ஸோ ஐ எம் வெரி ஸோ இதே குட்டையில் ஊர்னா மட்டை நானும் தான். ஸோ அதனால் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர். இங்கே ஆஃப்டர் லாங் டைம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்ததில். ஐ எம் ஹாப்பி தட் நீங்கள் ஃபுட்டேஜெலாம் பார்த்தீங்க. ஹோப் யூ கைஸ் லைக் தி ஐடியா ஆஃப் வாட் வி டிட். ஸோ இதான் எங்கள் டீம். திஸ் இஸ் அக்ஷயா, படத்தில் கன்னிகையாக பண்ணுறாங்க. இவர் பிரதீப், இவரும் நம்ம கிளாஸ்மேட்டு தான், இதே கிட்ட தான். ஸோ காயத்ரி ப்ரொடியூசர் நம்ம பாம்பேலேருந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ராஜெக்ட் பற்றி மூவி இஸ் கெட்டிங் ரிலீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த். If you have any questions related to the movie or filmmaking or whatever you wish, you can ask. Pre-production எத்தனை மாதம் சார் போச்சு இதுக்கு? 6 months கிட்ட இருக்கும். I think we had a 6 month time prep. எப்படி சார் பிளான் பண்ணிங்க? நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது. எப்படி பிளானிங் இருக்கும் இதுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் அதான் இது காம்ப்ளிகேட்டடான லொக்கேஷனோ முதல்ல அதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் காஷ்மீர் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் லொக்கேஷன் இதில். ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்கெடியூல் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஸ்கிரிப்ட் இஸ் டன், லொக்கேஷன் வைஸ் பிரேக் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காஷ்மீர் முடித்தோம். அதுக்கப்புறம் பாம்பே பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் சென்னையில் வந்து பண்ணோம். ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் அண்ட் ஒரு 3-4 டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ஈஸியாக தான் இருந்தது. ஒன்றும் காம்ப்ளெக்ஸாலாம் இல்லை, ஈஸி தான். ஒன்றும் ப்ரொடக்ஷன் அவ்வளோ. இந்த மூவியோட எடிட்டிங் ப்ராசஸ் எப்படி? எடிட் ப்ராசஸ் ஐ திங்க் த டஃபஸ்ட் ப்ராசஸே எடிட்டாக தான் இருந்தது.
எடிட்டரோட கொலாப் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரியும் நேரேட்டிவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வி ஹேட் 15 days பிரேக். ஒரு வாட்டியும் ஒரு கதைக்கும் ஒரு கட் பண்ணி அதை அப்புறம் ஹைப்பர் லிங்க் கான்டென்ட்ன்றதுனால ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு வி டுக் அரௌண்ட் 1.5 year நினைக்கிறேன். எடிட்டுக்கு 1.5 year ஆயிடுச்சு. ஹலோ சார். சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார் நீங்கள் லைக் ட்ரெய்லரில் வந்து லைக் இது அந்த ஸ்னீக் பிக் சீனில் வந்து லைக் ஒரு சிங்கிள் ஷாட் மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தீங்களே சார். சார் அது வந்து லைக் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் சிங்கிள் ஷாட்னால் வந்து லைக் ஆக்டரை வந்து பர்ஃபெக்டாக காமிக்கணும், அந்த ஒரு சீன் வந்து ஃபுல்லாக காமிக்கணும் அப்படின்வாங்க. பட் நீங்கள் எடுத்த அந்த சிங்கிள் ஷாட்டே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. லைக் மொர்ராக வந்து லைக் கொஞ்சம் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸை வந்து லைக் பின்னாடியிலேருந்து அந்த லைக் பிரியாமணி மேமுக்கு பின்னாடி வந்து ஃபுல்லாக எடுத்திருந்தீங்க. லைக் அதுக்கு பிஹைண்ட் ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்குங்களா? ஓகே, ரொம்ப தேங்க்யூ ஃபார் அப்சர்விங் தட் டீடைல். வெரி ஃபியூ வில் டூ தட். ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் பார்த்துட்டு சிங்கிள் ஷாட் தான் சொல்லுவாங்க. சார் அந்த சிங்கிள் ஷாட்டு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் அதில் இருக்கிற பாயிண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அஸ் அ ரைட்டர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஐ ஹவ் டன். அதோட ஃப்ளாஷ்பேக் என்னென்னா, அதுக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது ஒரு குட்டி பையனோட கேம் விளையாடிட்டு இருந்தேன். 3rd person பெர்ஸ்பெக்டிவில் நல்லா இருந்தது. அந்த சரி ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் பண்ணுவோம்ல, நம்ம ஸ்கார் ஃபேஸ்லாம் விளையாடிருப்போம் எல்லாருமே. கேமிங்கில் இருந்ததுனால அந்த மூட்லேயே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கேமிங்கில் ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக இருக்கும் அந்த ஷார்ட்டு. ஸோ அது ஒரு இன்ஸ்பயர்டாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணது. ஓகே சார். அப்புறம் இன்னொரு கொஷின், நீங்கள் அந்த காஷ்மீர் ஷூட் பண்ணீங்களே சார். ஸோ அந்த போட்டில் இருக்கிற ஷூட்டில் வந்து கேமரா டீமும் வந்து அந்த ஃப்ளோட்டிங் இதுலேயே எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ள வந்து நீங்கள் முன்னாடியே வந்து லைக் ப்ராக்டிஸ் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு போவீங்களா லைக் எப்படி? ஆமாம், நான் அங்கே ஒரு 2-3 months அங்கேயே ஸ்டேயிங் டல் லேக். அந்த லேக்லேயே நானும் இன்னொருத்தர் இருக்கார், சொல்ல மறந்துட்டேன், நவீன் பேகன். அவரும் இந்த கிளாஸ்மேட் தான். இங்கே நாங்கள் 2 பேர் தான் இங்கேருந்து போனோம். ஸோ அவரையும் என் கூட இருந்தார். அங்கேயே இருந்து சம்டைம் அந்த இடத்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த மக்களோடு இருக்கும்போது அந்த போட்டிங்கில் என்னென்ன போட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணும், கேமரா வச்சா என்ன இருக்குன்றதை நாங்கள் அங்கேயே ப்ரெப் பண்ணிட்டோம். நிறைய டைம் எடுத்து எக்ஸ்ட்ரா போட்ஸ் தேவை, மல்டிபிள் கேமரா செட்டப் இருந்தது. ஜிம்மி ஜிப் டெல்லியிலேருந்து ஜிம்மி ஜிப்புக்கு ஒரு பேஸ் நம்ம வந்து போட்டில் வைக்க முடியாது, நீங்கள் அதுக்குன்னு ஒரு பேஸ் ரெடி பண்ணணும். ஸோ மல்டிபிள் பேஸஸ் வந்து டல் லேக்கில் பண்ணோம். நல்லா மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும், திடீர்னு பனி வரும். அது ஒரு 4 hours தான் நீங்கள் ரன் டைம் இருக்கும் ஷூட்டுக்கு. ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ். திடீர்னு ஃபுல்லாக மழைலாம் இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டில், பார்த்தா க்ளீனாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ஸ். நம்மளும் வைடு கவர் பண்ணணுன்ட்டு நிறைய இதில் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஐ திங்க் காஷ்மீரில் வந்து அந்த லேக் போர்ஷன் வந்து வி ஹேட் டு கீப் மல்டிபிள் போட்ஸ் லே அவுட்ஸ் ஃபார் ரிக்ஸுக்கு. நம்ம ஒரு டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு போட் இருக்கும், ஆக்டர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் தட்ஸ் அ டாஸ்கில், ஃபன் இல்லை ஃபிலிம் மேக்கிங்கில். சார் வணக்கம் சார். இப்போ ஆக்சுவலி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணோன்னா அது பெரிய ஒரு சேலஞ்ச். அதுக்கு நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டிவ் டெக்னீஷியன்ஸ் தேவை. இப்போ படத்தில் வந்து இப்போ மியூசிக் டைரக்டராக சிவமணி சார் போட்டிருக்கீங்க. பட் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, காம்படிஷன்ஸும் இருக்குது. ஏன்னா சிவமணி சார் வந்து அஸ் அ பிளேயர் பெரிய ஆள், பட் மியூசிக் டைரக்டராக ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காரு. இவ்வளோ பேர் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கும் போல, ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் போல, சிவமணி சார் எப்படி அப்ரோச் பண்ணிங்க, என்ன ஐடியாவில் சார்? அதான் சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த டைரக்டர்லாம் பைத்தியக்காரங்க. அவனுக்கு ஒரு இன்ஸ்டிங்கில் ஒரு முடிவு பண்ணுவோம் நம்ம. சினிமாவில் அதை நம்பவே மாட்டாங்க. அது சில பேர் கெமிஸ்ட்ரி, வைப்பு, எனக்கு இப்போ வைப்பு பயங்கர வைப்பு அப்படின்னா, அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ரைட்டராக இருக்கும்போது எழுதும்போது ஒரு ட்ரம்ஸ் மேலே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஸோ நமக்கு அது எனக்கு ஆஸ் ஒரு இன்ஸ்டிங்க்டாக இந்த ட்ரம்ஸில் பண்ணணும் அப்படின்னும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு மியூசிக் டைரக்டராக தெரியல. அவரை நம்ம மியூசிக் டைரக்டர் ஒரு காம்போசராக இல்லாமல், பட் ட்ரம்ஸில் அவர் தானே எக்ஸ்ட்ரீம். ஆமாம். ஐ திங்க் அவரை மாதிரி அடி அது எனக்கு தெரியல. அது எங்கே வேணால் அடிப்பார், அவர் காற்றுலேயே அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆள் அவர். ஸோ சார் வந்து அதுதான் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன். ஒரு மனுஷன் ஒரு விஷயத்தில் அவ்வளோ டீப்பாக போயிட்டு அவ்வளோ ஒரு பாயிண்டில் இருக்கார். பட் ஸ்டில் அவரோட ப்ரொஃபைல் பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி படம் பண்ணியிருக்காரு. அவர் வந்து ஆல்ரெடி டைரக்டர் மைண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது சரி நம்ம கேட்டு பார்க்கலாம், இந்த மாதிரி டைனாமிக்கில் ஒரு படமாக இருக்கே, நம்ம கேட்டு பார்க்கலான்னா நான் சார் அப்ரோச் பண்ணி, சாரும் அதே தான் கேட்டார், என்ன ஏன் டைரக்டர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னாரு.
சரி இல்லை சார் எனக்கு ஒரு மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசை. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, நம்ம இப்போ ஒரு 20 வயசு பையன் இருக்கான்ல, ஒரு வேலை பண்ணுவான்ல, அதை விட 100 மடங்கு பண்ணுறாரு. சிவமணி சார் வந்து அவரோட டெடிகேஷன், அவரோட பேஷன், எனர்ஜி, அதெல்லாம் நம்மளால் ஐ டோன்ட் திங்க் அதுக்கு நீங்கள் அவ்வளோ ஆனஸ்ட்டாக நீங்கள் ஒரு தொழிலில் நீங்கள் அவ்வளோ டீப் அண்ட் ட்ரைவாக இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஒரு மனுஷன், ஒரு லைஃப், ஒரு ஹியூமன் ஒரு விஷயத்தில் அவ்வளோ டீப் அண்ட் ட்ரைவாக எப்படி மியூசிக்கில்னு நிறைய பேர் இருக்காங்களா, வெரி மினிமல் பர்சன்டேஜ், 100ல் 1%, அந்த 1% தான் அவர். ஸோ அங்கே அவ்வளோ இருக்கும்போது நம்மளுக்கு நம்ம இந்த படத்தில் சில ஸ்ட்ரிங்ஸ்லாம் ஒரு 20 years 30 years பிஃபோர் ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு ஸ்ட்ரிங்லாம் இருக்கும். சார் வந்து அது அவ்வளோ எமோஷனலாக இருந்தது. இன் தட் வே வி காட் கனெக்டட். நத்திங் இதை பண்ணால் சேல்ஸ் ஆகும், இதை பண்ணால் விற்றுருவாங்க நம்மளுக்கு, அப்படிலாம் கிடையாது. இதுக்கு இது இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை. அது எனக்கு கனெக்ட் ஆகிட்டு எனக்கு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் மேன் ஹஸ் பீன் அ கிரேட் சப்போர்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் 2-3 years. சார் இப்போ அவங்கக்கிட்ட ரீல் ரெக்கார்டிங் கொடுக்கும் போல என்ன மாதிரி வே ஆஃப் அப்ரோச் சார் பண்ணீங்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கு? பேசிக்காக மூட் சொல்லிவிடுவோம். ஒரு சீனோட மூட் அவருக்கு இதுதான் மூடில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் ஓகே நான் ஒன்று பண்ணி காட்டுறேன்னு சாரே பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதில் நம்ம சில சேஞ்சஸ் சொல்லுவோம், இல்லை சார் இது எப்படி இருக்குன்னா, அதுக்கப்புறம் இது அகைன் ப்ராசஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், பவுன்ஸ் பேக் ஆகிட்டே இருக்கும். எனக்கும் அவருக்கும் இன்னும் 2 மணிக்கு வீடியோ காலில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது சார், ஒன்று போடுறோம் கேட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க. திடீர்னு ஹோட்டலில் கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிராங்கியாக இருக்கும். அவரோட செஷன் எல்லாமே ரொம்ப கிராங்கி டீப்பாக இருக்கும். நம்ம வந்து சார் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இடத்துக்கு டூர் போயிடுவார். யூஎஸ் டூரு, அங்கே ரஹ்மான் சார் டூரு, எங்கே போனாலும் சார் இருப்பாங்க. எல்லாமே ஆக்டிவாக ஃபுல் பவரில் இருப்பாங்க. அப்போ அந்த டைமில் தான் அந்த ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்ம கண்டென்ட்டை பார்த்து ஒன்று பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கார். இதுக்குன்னு ஒரு 2 years ஐ திங்க் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச் ஹி வாஸ் தேர், லேயரிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். சாங்ஸில் அவ்வளோ லேயரிங். நீங்கள் ஐ திங்க் அந்த சாங்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க நீங்கள். அதெல்லாம் வந்து அவர் ஹி வாஸ் இன் யூஎஸ் அண்ட் சிங்கிங் வந்து கேரளாவில் ஒரு ஸ்டூடியோவில் நடக்குது. ஒரு ஈவெண்ட்டை முடிச்சுட்டு நைட்டு ஒரு 12 மணிக்கு மேலே தூங்க முடியாமல் அந்த டயர்டில் 2 மணி நேரம் ரெக்கார்டிங் உட்காந்துருக்காரு. இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அவர். அது நம்மள ஒரு புது படத்துக்கு ஐ திங்க் ஐ ரியலி லவ்ட் இட் மேன். தேங்க்யூ சார். வணக்கம் சார், நான் கிரிஷா ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜேர்னலிசம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் அ டேரக்டராக இது ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் ஸ்டோரி நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க ஜானர். இந்த டீசர் வச்சு பார்க்கும்போது மும்பையில் வந்து ஜாக்கி ஷ்ராஃப், பிரியாமணி அந்த டீம் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீரத் அண்ட் ருபீனாவோட வந்து ஒரு மென்மையான ஒரு அன்பு, ஒரு காதல் அப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம. சென்னையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐரா வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. ஸோ இவங்க 3 பேருமே இல்லை, இந்த 3 பார்ட்டை வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு இடத்துல ஆர் எப்படி நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறீங்க சார் ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் ஸ்டோரியில்? பெரிய சம்பவம் நடக்குது. ஒரு பெரிய ஒரு சம்பவம், அந்த சம்பவத்தில் தான் எல்லாருமே கனெக்ட் ஆகுறாங்க. இதுதான் அது என்ன சம்பவன்றது படத்தை பார்த்தா தான் தெரியும். சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஆஸ் அ ரைட்டராகவும் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த ப்ரொடியூசர் மேம். ஸோ இப்படி ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் ஸ்டோரி ஆஸ் வெல் அஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கதைக்களமே வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. நிறைய வைலன்ஸ், ராவா, இப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தால் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு எப்போவுமே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ரைட்டராக நல்ல கதையை வந்து நம்ம ரைட்டிங்கில் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் எழுதுனதை அப்படியே போய் நீங்கள் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லும் போது ஹவு டிட் யூ அப்ரோச் தெம் அண்ட் எப்படி நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரொடியூசர்கிட்ட இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போய் சக்ஸஸாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க சார்? ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப செல்ஃபிஷான மோட்டோ அப்படின்னு சொல்லலாம். அவரும் ஹாஃப் ப்ரொடியூசர். செல்ஃபிஷ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹிட் படம்னா ஈஸியாக நிறைய பேர் எடுத்துடுறாங்க. ஆனால் ஒரு டிஸ்டர்பிங் படம், ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு கூட ஞாபகம் இருக்கிற படம்னா ஐ திங்க் தட் இஸ் கொட்டேஷன் கேங். அவர் ஸ்கிரிப்ட் சொன்ன உடனே ஐ ட்ரஸ்டட் த டிரெக்டர் அண்ட் ஐ லவ் த கான்டென்ட். அண்ட் இது ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல். அண்ட் ஐ திங்க் கண்டிப்பாக ஒரு பேர் வாங்கி கொடுத்துருவோம்ல சார். ஹாய் சார், நீங்கள் எடுத்ததுல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சீன் எங்கே நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க? எனி டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி? டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி படம் ஃபுல்லான்னு சொல்கிறான் கூட இருந்தவன். எனக்கு டிஃபிகல்ட்டியாக
தெரிஞ்சது மேக்கிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஜாக்கி ஷெராஃப் இருப்பாங்க, சனி லியோன் இருப்பாங்க, பிரியாமணி மேம் இருப்பாங்க, மற்ற ஒரு 15 ஆக்டர் இருப்பாங்க ஒரே ரூமில். அந்த ரூமில் சீலிங் வந்து இந்த ஹெட்ரூம் இருக்காது. அதில் காம்ப்ளெக்ஸ் என்னென்னா எல்லாருமே உட்காரணும், லைட்டு மேலே வைக்க முடியாது, சைட்லேருந்து லைட் அடித்தா ஷேடோ, நிறைய பிரச்சனை இருக்குது டெக்னிக்கலாக சொல்கிறேன். பட் எனக்கு அங்கே தான் ஷூட் பண்ணணுன்னு ஒரு இது. ஸோ நம்ம டிஓபி வந்து ரொம்ப அதை ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி ஒர்க் பண்ணார். அதில் என்டையர் ரூமு வந்து லைட் டிம் ஆகி எரியும். அதில் ஒரு டெக்னிக்கல் டைமிங் இருக்குது. அதுக்கு நிறைய ப்ரெப் பண்ணோம். தட் வாஸ் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏரியா ஜாக்கி ஷெராஃப் சாரோட சீன். எனி அடிஷ்னல் சேஞ்சஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளேயில் பண்ணீங்களா சார், ஸ்கிரிப்டில் இல்லாமல்? அது நல்லா வந்தது, நல்லா வராது ஏதாச்சும்? அது இப்போ வரைக்கும் நடந்து தான் இருக்குது. அவுட்புட் போகிற வரைக்கும் சப்டைட்லேயே கதையை மாற்றிட்டு தான் இருக்கும். இந்த ஊருக்காரனுக்கு இந்த இடத்துல இந்த சப்டைட்டில் வச்சா இன்னும் கனெக்ட் ஆகும்ன்ட்டு இப்போ தான் அந்த மாதிரி இட் ஹேப்பன்ஸ். நீங்கள் படம் பண்ணும்போது நிறுத்தவே முடியாது. அதுக்கு லாஸ்ட்டு ஃபைனல் அவுட் தேட்டருக்கு போனால் கூட ஒரு தேட்டரில் சவுண்டு கம்மியாக இருக்கேன்னு சொல்லி வெறியாயிடுவான் டேரக்டர்லாம். இன்னும் அந்த தேட்டரில் சவுண்டு நல்லா இருந்தது, கலர் மாறும். அது ஒரு கேர்ஸ் ஆக்சுவலாக ஒரு சினிமாவில் ஒரு டேரக்டருக்கு. நம்ம அவ்வளோ டீப்பாக ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் வந்து எஃபர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ணுவோம். ஆனால் ஒரு தேட்டர்லேயும் ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கும். பட் இட் இஸ் வாட் இட் இஸ் அகெயின். உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாரா நினச்சேன் நீங்கள் தாங்க. நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு வாட்ச் திஸ் ஃபிலிம் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதில் கிளியராக வி ஹவ் மென்ஷன்ட் இட் இஸ் நாட் ஃபார் வீக் ஆர்ட். ரொம்ப கர்ப்பிணி பெண்கள் இவங்கெல்லாம் பார்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்க்கும்போது அதை எடுத்துக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன். ரொம்ப ஹார்ட் ஹிட்டிங் ஃபிலிம்ஸ் கேன் பி டேக்கன் ஒன்லி பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இதுவே வேறு யாருன்னா காட்டினா கண்ணை முடிக்கிறாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதை பேசும்போது கண்ணு திறக்கும்ல, அதான் மேடம். தேங்க்யூ சார். ஹாய் சார், ஐ எம் பிரித்தின் காஸ்டி ஃப்ரம் ஜேர்னலிசம் டிபார்ட்மெண்ட். அந்த ஜாரா அர்ஜுன் அந்த ட்ரக் கான்செப்ட் இருக்குல்ல சார், அதுக்கு நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட ஸ்டோரி சொல்லும் போது அவங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி சார் இருந்தது? இதை நான் சத்தியமாக பண்ணியே ஆகணும்னு சொன்னாங்க சாரா. அவங்க அப்பாலாம் அவ்வளோவா கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணலை இனிஷியலி. பட் பேபி சாரா வந்து வெரி அடமெண்ட் அண்ட் அவங்க ஒத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அகெயின். பட் அவங்க தான் ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருந்தாங்க. அவங்க இதை நான் பண்ணியே ஆகணும், ஐ ரியலி வாண்டட் டு டூ திஸ் ஃபிலிம். ரொம்ப பேஷனேட்டாக பண்ணாங்க. அவ்வளோ ஸ்மோக் அவங்க நம்ம படத்தில் வந்து அவங்க ஒத்துக்கிட்டது கூட ஓகே, அவங்க வீட்டில் ஒத்துக்கல. பேரண்ட்ஸை மீறி ஒன்று பண்ணுறாங்களே, இவ்வளோ பொன்னியின் செல்வனில் அழகிய நிறைய வெரி க்யூட் அப்படியே லவ்வி டவ்வி அதே மாதிரி ரொமான்டிக் ஃபிலிம் வந்தால் போயிட்டே இருக்கலாம். இது கம்ப்ளீட் கான்ட்ராஸ்ட்டாக அவங்க ஒத்துக்கிட்டதே எனக்கே ஷாக்கிங்காக தான் இருந்தது. பட் ஐ டுக் லாட் ஆஃப் மெஷர்ஸ் டு மேக் ஷுவர் அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக அதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு விஷுவல்லையும் அது நியாயம் இருக்கணும்ல. ஒரு பொண்ணு நம்மளை நம்பி இவ்வளோ விஷயம் எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னும்போது அது எல்லாத்தையுமே அவங்க பண்ணாங்க. ஸ்மோக்கிங்லாம் வந்து அந்த சிகரெட்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் எனிபடிஸ் ஹெல்த். பட் அவங்க அதை அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணி ரொம்ப பண்ணணும்னு சொல்லி பேஷனேட்டாக அவங்க ஐ திங்க் ரொம்ப குழந்தையிலேருந்தே ஷீ இஸ் வெரி டீப் தாட்டில் இருப்பாங்க. வெரி போல்டு, அல்ட்ரா போல்டு. அந்த வயசில் ரொம்ப அல்ட்ரா போல்டாக இருப்பாங்க பேபி சாரா வந்து. நானே நிறைய இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கேன். அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப டேஷிங்காக இருக்கும். இன் தட் வே தான். அதே மாதிரி பொன்னியின் செல்வன் திருப்பி சொல்லணும், அந்த டைமில் அவங்க அவ்வளோ வெயிட் போட்டிருந்தாங்க. நமக்காக ஷூட் முடிச்சுட்டு ஒரு 10 கிலோஸ் டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டுலாம் வந்தாங்க. ஆனால் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான். அது நீங்கள் ஆர்ட்லேயே ரொம்ப டீப்பாக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியும், இல்லைனா ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக பண்ணுமா. சார், நம்ம ரைட்டிங்கில் வந்து ஒரு இமேஜினேஷன் எழுதியிருப்போம், ஆனால் அது படமாக எடுத்து அவுட்டாக பார்க்கும்போது சில இடத்துல நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது? அது இன்னும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அந்த பிரச்சனை இருக்குது, அது எல்லாருக்குமே இருக்குது. இட்ஸ் அ கர்ஸ் தான் அகெயின். அது அந்த கேர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணணும். அதுக்கு ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது நம்மளால். எழுதுனதே வரலையே, சரி வரல அடுத்த வாட்டி எழுதுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மெச்சூரிட்டி வரும், ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டருக்கு வரணும். நம்ம அதுலேயே லாங்கிங்காக இருக்க முடியாது. அதான் சொல்கிறேன், கத்தியில் வெட்டு வாங்க தான் போகிறோம், வலிக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது, கன்ஃபார்ம் அது. அந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டருக்கு வந்து when it comes to மோஷன் போஸ்ட், ஒரு மோஷன் இமேஜஸாக வரும்போது there will be lot of சேஞ்சஸ், அல்ட்ரா சேஞ்செலாம் இருக்கும். ஐயோ நம்ம எழுதுனதை எடுக்க முடியலையேன்னு நினச்சாலே ஸ்டூபிடிட்டி தான்.
அப்படி நினைக்கவே வேணாம். நம்ம எழுதுனதை விட அது நீ அந்த அந்த எழுதுகிற ப்ராசஸ் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போகும்போது அது வேறு ப்ராசஸாக மாறிடும். யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் தட். அதுலேருந்து நீ எவால்வ் ஆகிட்டே வரணும். யூ கான் ஸ்டிக் வித் சம்திங் வேர் யூ ரோட் இன் பேப்பர். இட் ஸ்டில் கோஸ் டு த எண்ட் வேர் யூ ஃபினிஷ் த மூவின்னு சொல்கிறேன். அதனால் கவலைப்பட வேணாம், பரவாயில்ல சொல்கிறேன். இல்லை உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குன்ற மாதிரி? சாட்டிஸ்ஃபை இல்லையே, அதுதான் சொன்னேன். இட்ஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், இட் ஹேப்பன்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட். அது யாருக்குமே இருக்காதுன்னு சொல்கிறேன். நோ குட் ரைட்டர்ஸ் ஒரு ரைட்டர்ஸ் மே ஃபீல் நான் எழுதுனது வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். கிரீட்டிங்ஸ் சார், காவியன் ஃப்ரம் விஸ்காம் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஸோ இப்போ வர மோஸ்ட்லி எல்லா படத்துலையுமே இந்த ட்ரக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் யூசேஜ் வந்து ரொம்ப க்ளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் காட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் சாரா சொல்கிற மாதிரி இந்த ரியாலிட்டி பிடிக்கல அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் அடிக்ட் ஆனேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைலாக் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அது இப்போது ரொம்ப முக்கியமாக இப்போது இந்த படத்தில் ட்ரக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இப்போது நிறையா படத்துலேயும் அது ரொம்பவே முக்கியம், அது தேவைன்ற மாதிரி நிறையா இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சன்ஸ் பேசும்போது அது இப்போ இருக்கிற சொசைட்டிக்கு போய் சேரும்போது அது தப்பான மெசேஜ் கன்வே ஆகிறது இல்லையா? அது அந்த ஆங்கிளையும் பார்க்கலாம், தப்பாக கன்வே ஆகுதுன்னு. அது இன்னொரு ஆங்கிள் என்னென்னா தெரிய வைக்கணும். இப்படி ஒன்று இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருப்போம். நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு இப்போ அடித்தா வேறு மாதிரி ஆகிடுவீங்கன்னு யாரும் சொல்லலை. அது சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்குது. யூ நீட் டு நோ தட் யுவர் சன் அண்ட் டாட்டர் இஸ் யூஸிங் இட். அவ்வளோதான். சார் இப்போ கைதி மூவி ஒரு விக்ரம் மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரக்ஸை வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போகுது. அதில் லைக் அந்த மூவிஸ் இப்போ ரெஃபரன்ஸுக்கு எடுத்தோம்னா இப்போ அந்த மாதிரி இதில் இல்லாமல் அது நம்ம க்ளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் காமிச்சிருக்கோம் அந்த படத்தில். சப்போர்ட் இல்லை, அது ஒரு டைலாகில் சப்போர்ட் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பட் அது ஃபுல்லாக ட்ரக்ஸுன்னு தானே வரும். நீங்கள் பிஸ்னஸாக தானே அதில் பார்க்குறாங்க. ஒரு ட்ரக்ஸை வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கு கொடுத்து அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறது தான் அந்த படம் நினைக்கிறேன்ல. அதை ஒரு டீம் காப்பாற்றுவாங்க. ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் மூவி நினைக்கிறேன். இதில் அப்படி இல்லை. இதில் ஒரு பொண்ணு பண்ணுறா, அதனால அந்த குடும்பம் என்ன பாயிண்டில் வரும், அதை எப்படி பார்க்கணுன்றதை சொல்லியிருப்போம். இதில் எங்கேயுமே இந்த ட்ரக்ஸை கடத்தியோ இப்படி ஒரு மாஃபியா இருக்குது, நாங்கள்லாம் அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து திருடுறோம், இங்கேருந்து ஒருத்தன் பச்சை குத்திக்கிட்டு வரான், இங்கேருந்து ஒருத்தன் பச்சை குத்தாமல் வரான்றதெல்லாம் எதுவும் சொல்லலை. அதெல்லாம் அதை சொல்ல முடியாதுன்ற. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரக்ஸுன்னும் போது வரேன். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டை விட நம்ம உதயநிதி சார் வந்து ட்ரக்ஸுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் உங்களுக்கு தெரியாது. நிறைய ஸ்டோரிஸ்லாம் சின்ன பொண்ணுங்க வந்து அவங்க ஃபேமிலியில் அதை வந்து பேப்பரில் கூட போட விட மாட்டாங்க. அந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் தெரிஞ்சால் தானே உங்களுக்கு அதோட இம்பேக்ட் தெரியும். எதை கொடுத்தாலும் எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிற ஹையில் தானே இருக்கானுங்க எல்லாம். ஆனால் இதில் எப்படி லைட் எரியும்னு தானே இருக்கானுங்க. ஸோ அந்த லைட்டை வந்து பார்த்து எறிட்டோன்னு சொல்கிறேன். ஹாய் சார், இப்போது மூவி பார்த்தோம், நிறையா வைலன்ஸ் இருந்தது. இப்போது ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஏதாவது மேஜராக நடந்ததா ஷூட் பண்ணும்போது? இப்போது மேக்கிங் வீடியோவில் கூட பார்த்தோம், ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி இருந்தது. எல்லா செட்டிலுமே நடந்தது. காஷ்மீரில் வந்து அந்த 2 பேர் இருக்காங்கல்ல, அதில் ஒருத்தவங்களுக்கு பேக் போன் வந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டரோட அசிஸ்டண்ட் வந்து இதில் முட்டி வந்து முதுகு நடுவில் மாட்டி ஷிஃபெல். அவங்க கதறிட்டே இருந்தாங்க. அப்போ நாங்கள்லாம் வந்து எப்படி இந்த பாடின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எப்படி அவங்க இல்லை நம்ம ஒரு வயலண்ட்டாக இருப்போம்ல, செட்டில் ஒரு மாதிரி இருப்போம். அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல. எப்படியாவது எந்திரிச்சு திருப்பி சண்டை போட வைங்கடான்றது தான் என் பாயிண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ பக்கத்தில் ஏதோ இருக்கார் இவர் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து எல்லோரும் கூப்பிட்டு போயிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணலான்னு தலைவன் சுடு தண்ணி ஊற்றிட்டான். முதுகு ஒரு பக்கம், மூஞ்சி ஒரு பக்கம். இது ஒரு ஆக்சிடென்ட்ன்ற மாதிரி. பட் ஸ்டில் அது நடக்கும். இட் இஸ் இன்எவிட்டபிள். அதுக்கப்புறம் அவர் சாரி சொல்லி அது ஒரு மாதிரி. அப்புறம் சன்னி லியோன் மேம்க்கும் நாங்கள் ஷூட் பண்ண இடம் வந்து ஒரு 30-40 ஸ்டேர்ஸ் இருக்கிற ஒரு பில்டிங். அதில் அண்டர் கிரவுண்டில் போய் ஷூட் பண்ணோம். அந்த பில்டிங்க்கு போகிறதுக்கு பாத்வே வந்து எல்லாமே இரும்பில் தான் இருந்தது. அவங்க அதில் நடக்கும்போது ஷி ஹேட் சம் இன்ஜுரி. அது ஒன்று. வேறு செட்டில் வேறு என்ன பாடி ஆச்சா? இவங்க கொஞ்சம் அடி வாங்கினாங்க. நாங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஆமாம், இவர் நெருப்பில் ஏறினாருங்க. அதை வேற சொல்லிவிட்டேன். ஒரு 2 மணி இருக்கும் கண்டிப்பாக. காலையில் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நைட்டு வந்து திடீர்னு டேரக்டர்கிட்ட வந்து இந்த ஒரு சீன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஒன்றும் இல்லை, நெருப்பு எரிய வச்சு நீ உள்ளே நடந்து போயிடணும் அப்படின்னாரு. அதில் வந்து அப்படி இல்லை நிஜமாகவே அப்படி தான். கீழே நெருப்பு எரிஞ்சிட்ருக்கும் ஒரு போட்டு மேலே. ஷார்ட்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிருப்பேன்.
இல்லை அப்போ நான் கேட்டேன் எல்லாம் ஃபஸ்ட் எய்ட் எல்லாமே ரெடியாக இருக்கா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, தண்ணிலாம் ரெடியாக வச்சுருக்காங்க, உன் மேலே ஏறிச்சின்னா மூளை ஊற்றிடுவாங்க, கவலைப்படாத அப்படின்னு. ஸோ என் அசிஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ ரெடியாக இருந்தாங்க எல்லாமே. ஸோ அவ்வளோ வந்து ஷார்ப்பாக பண்ண சீக்வன்ஸ் அது. ஆனால் அது பண்ணது தான் அதோட பெரிய விஷயம். நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் எப்படி அந்த இது நடந்துச்சுன்னு. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைரக்டர் மூலியமாக. தேங்க்யூ. Sir, and why Quotation Gang? Why the name? கொட்டேஷன் கேங்குன்னு ஒரு கேங் கேரளாவில் இருக்குது. அவங்க அதுதான் நான் இப்போ தெரியும் ஜேர்னலிஸ்ட் இல்லை, நீங்கள் ஜேர்னலிஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே. ஸோ இஃப் யூ கேன் கூகுள், எல்லாருக்கும் ஒரு கேங், ஆக்ஸ் கேங், ஸ்கூட்டர் கேங், பைக் கேங், தடப்பா கட்டி கேங்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இவங்களும் ஒரு கேங். ரொம்ப சீப்பான அமௌண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க லோக்கலில் கேரளாவில். படிக்கும்போது அந்த டைட்டில். தேங்க்யூ சார். சார், நீங்கள் வந்து படம் பண்ணும்போது நிறைய கோஆப்ரேஷன் பண்ண மாட்டாங்க உங்கள் க்ரூ வந்து, நிறைய டினாயல் இருக்கும், ஒன்று இருக்கும். எப்படி நீங்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ணீங்க சார்? பேஷன்ஸ் தான். எல்லாரும் இன்புட்ஸ் கொடுப்பாங்க. எவ்ரிபடி வில் ட்ரை டு டாமினேட் யூ இன் த கான்டென்ட். எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு ப்ரூவ். ஃபியூ பீப்புள் வில் ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ. எல்லாமே நம்ம ரிசீவ் பண்ணி பேஷண்ட்டாக கேட்கணும். அதில் யூ டோன்ட் நீட் டு டேக் கால்ஸ் இமீடியட்லி இன் எனி திங். நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறமா அதை திருப்பி ரிசீவ் பண்ணி பேசுகிறது தான் பாயிண்ட். தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் செஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் செட்டில். அது இன்னெவிட்டபிள். ஆக்டர்ஸ்லாம் வந்து இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ரெக்வெஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்க சம்டைம். அதெல்லாம் நம்ம சிலது உங்கள் ஸ்கிரிப்ட்லேயே இல்லாதது கூட எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அது நீங்கள் ஸ்டோரி சேஞ்ச் ஆகிருக்கா? அவங்க வந்து அதை வந்து சொல்கிற மோட்டிவ் பார்ப்பேன். இப்போ அவங்க செல்ஃப் மோட்டிவில் சொல்கிறாங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். ஸ்டோரி மோட்டிவில் சொன்னாங்கன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணுவேன். த பர்பஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் தான் நான் பார்க்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். சின்ஸ் இந்த காலேஜிலேருந்து நான் போய் ஒரு ட்ரீம் ஆரம்பிச்சது. நம்ம 12th படிச்சுட்டு வரும்போது என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில, விஸ்காம்னா பயங்கரமாக ஏதோ ஆகிடுவோன்னு சொல்லி உள்ளே வந்தது. அது இப்படி வந்து உட்காந்துருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் அ ட்ரீம் இன் எனி திங். ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ வாண்ட் டு ட்ரைவ். ஒரு பாயிண்ட்டை திரும்பி பார்க்கும்போது டைம் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இருக்கிற டைமை எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணுமோ யூஸ் பண்ணுங்கள், ஃபன்னாக பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஸோ மச். பிகாஸ் ஏன்னா இந்த காலேஜ் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இது. ஏன்னா 10 years முன்னாடி வந்து அந்த சீட்டில் ஓரமாக உட்காந்து நம்ம இருக்கும்போது மிஷ்கின் வந்தாரடா, மிஷ்கின் வந்தார். நாங்கள் இருக்கும்போது மிஷ்கின் சார் வந்தார். ஸோ அவர்கிட்ட கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இந்த ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணி இந்த இடத்துல உட்காரோம். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த இடத்துல மறுபடியும் காலேஜுக்கு வர்றதுக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். கண்டிப்பாக தேட்டரில் பாருங்கள் இந்த படத்தை. ஸோ நம்ம காலேஜ் இந்த படத்தை என்கரேஜ் பண்ண ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. அண்ட் இன்னைக்கு வந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ப்ளஸ் கொஞ்ச நேரம் தான் நாங்கள் போட்டோம். பட் நீங்கள் எல்லா கேரக்டர் நேம்லேருந்து எல்லாம் நோட் பண்ணி கரெக்டான கொஸ்டின் த்ரோ பண்ணிங்க. ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலாக. ஏன்னா பிகாஸ் எனக்கு தெரியும், நானும் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட் தான். பட் ஸ்டில் இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் போட்டால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ பட் கண்டிப்பாக ஓரமாக இந்த லாஸ்ட் ரோ மாதிரி, லாஸ்ட் ரோக்கு முன்னாடி, ஏன்னா லாஸ்ட் ரோவில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு, சாரி. என்ன பண்ண முடியும், என்னால் என்ன அப்சர்வ் பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும். பட் இன்றைக்கி வந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் இதுலேருந்து தெரியுது டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் யூ ஆல் கோயிங் டு கிரியேட் சம்திங் நியூ. இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்து ஒரு தனியாக ஒன்று புரிஞ்சிருப்பீங்களா, அந்த ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராமல் தேட்டரில் போய் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் படத்தை. ஒரு புது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் அ வெரி நியூ திங் ஃபார் தமிழ் சினிமா, இந்தியன் சினிமா. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஒரு மாதிரி இருக்கும், செகண்ட் ஹாஃப் இன்னொரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ நான் எதுவுமே ரிவீல் பண்ண முடியாது. ஆனால் தேட்டர் போய் கண்டிப்பாக பாருங்கள், யூ வில் என்ஜாய். ஏன்னா இது எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர், டிரெக்டர் சாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். இவங்க வந்து புதுசாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அவரும் புதுசாலாம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ டூ வாட்ச் இட் இன் தேட்டர்ஸ் அண்ட் வில் அப்ரிஷியேட் தட். For more videos, like, share, comment and subscribe.